Hi students, this is Chandrakant Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bilangal. Dear students, already I think you watched my 5 session videos related to Financial Accounting 1. And today we are going to discuss the 6th session of the same chapter. And this is the content which you have seen in my because why I am putting this slide, the student should know what are the contents again and again, then he can understand in a better way. So in today's class also we are discussing the accounting principle, accounting concept, and some accounting meaning of accounting standards also we will discuss. What are the learning objectives? The students will understand modifying principles of accounts, then session outcomes will be modifying principles, then meaning of accounting standard. So let's begin with the modifying principle from next slide. So modifying principles, first one is the concept of materiality. ಈ materiality concept ಏನು explain ಮಾಡುತ್ತೆ? It proposed that while accounting for various transactions, only those which may material effect on profitability or financial status of the business should have a special consideration for reporting. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ. ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಟಾಚ್ನಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಟಾಚ್ನಿ ಅದಾವ್ರಿ ಸರ್, ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ ಐತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಐತೆ ಸರ್, ಪೆನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಟು. ನೋ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅದಾವಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ದ ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ that should be avoided. Next, the concept of consistency. The concept of consistency. Idén explain ಮಾಡುತ್ತೆ. This concept advocates that once an organization decides to adopt a particular method of revenue or expenses recognition in line with the other concepts, the same should be consistently applied year after year unless there is a valid reason for change in the method. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. You cannot change year by year. Then the maintenance of the account will become a very difficult task. ಹಂಗೇನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. Next, the conservatism concept. The concept underlines the prudence of understating than overstating the net income of an entity for a period and the net asset as on a particular date. This is because business is done in a situations of uncertainty. For years, this concept was meant to anticipate no profits but recognize all losses. This can be stated as delay in recognizing income unless one is reasonably sure, then immediately recognize expenses when reasonably sure. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್. ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಮರೆತ್ರೂ ಸಹಿತ, ಆದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಮರೆತರೂ ಸಹಿತ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು, ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಲ್ದಿಯಾಗಿ ನೀವು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Under this principle, every transaction must be recorded in a proper time. Normally, when the transaction is made, the same must be recorded in the proper books of accounts. In short, transaction should be recorded date-wise in the books. So, ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12 months. So whatever transactions happen in that particular 12 months, that has to be recorded in that particular period only, not next year. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು 2/6/2020 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, 6/8 ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಮುಗಿದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ, why it is required? Accounting standards are rules, regulations and guidelines framed by the accounting body for preparation and presentation of financial statements. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬೈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ನಾವು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವರು ರೂಲ್ಸು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ DCE ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ, ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Next, objectives of accounting standards. To standardize the diverse accounting policies and practices. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ನಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗಿದಾವಪ್ಪ, ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಇವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ to ensure universal acceptance of financial statements. So everybody should accept your financial statements. If you are preparing your financial statements as per the accounting body who has made the rules and regulations and guidelines how to prepare the financial statements,
then everybody is following the same method, then automatically the universities accept the financial statements. So these are the some objectives of accounting standards. Next, importance and benefits of accounting standards. Accounting standards reduce the accounting alternatives in the preparation of financial statements. So it will help to prepare the financial statements. Accounting standard ensures transparency, consistency, adequacy and reliability of financial statements. So ಇದು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಡೋಕೆಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಲಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು if you are following the accounting standards to prepare the financial statements, then the people will think that it is scientific method they have followed anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Accounting standard increases and improve the credibility and reliability of accounting information. So whatever accounting information you are seeing, other people are watching or people are checking, so once they have followed the accounting standards, once ಅವರು accounting standard follow ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಷ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ICAI ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ICAI ಆದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, Accounting Standard Board ASP on 21st April 1977 to formulate accounting standards to be established in India by the Council of the ICAI. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ICAI ಆದವರು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸನ್ನು 21st April 1977ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು. So far ASP issued 32 accounting standards. My dear students, please remember this question may be asked in any exam, banking exams and anywhere. ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 32 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. These standards have to be complied by business concerns so that the financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles. So every company, every organization has to follow these accounting standards to prepare the financial statements. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಲೂ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1 ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್. Accounting Standard 3 cash flow statements. Accounting Standard 4 contingencies and events occurring after the balance sheet date. Accounting Standard 5 net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. 6 depreciation accounting. ಅಂದರೆ ಇವು ನಂತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 4ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೇಟ್. ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೀಗಲ್ ಲಾ ಕೇಸ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ತೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಥವೇನಾದರೂ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 4 ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಪ್ರಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ
ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 7 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 8 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 9 ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್, ಏನೇ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದ್ದರೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 11 ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್, ಇದು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 12 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 13 ಕಲಿತೀವಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 4 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂದು AS14 ಹೇಳುತ್ತೆ. AS15 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು AS15 ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ 16 ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಏನಾದರೂ ಫಂಡ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ AS16 ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ AS17 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು 17. 18 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ AS18 ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ 19 ಎನಿ ಲೀಸಸ್, ಏನಾದರೂ ನಾವು ಗೇಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 19. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 20 ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 20 ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸು. ದೆನ್ 21 ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ 4-5 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 22 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಏನೇನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 23 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು AS23 ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 24 ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು AS24 ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 25 ಇಂಟೀರಿಯಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ನಾವು ಮಧ್ಯಂತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ AS25 ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ AS26 ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಬೈ ಐ, ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ AS26. AS27 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು AS27 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು AS28 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. AS29 ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ AS30 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಏನೇನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ AS31 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ದೆನ್ AS32 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು AS32 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅ ಟೇಬಲ್. That is total accounting standards are 32. So dear students, in this class we have discussed the modifying principles, then meaning of accounting standards, and we have seen the 32 accounting standards. In next class we will discuss the journal. About journal we are going to discuss in our next session. So okay, thank you.